Oh, oh, oh. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नमस्कारं मास्टर नमस्कारं मास्टर के नमस्कारं मास्टर एमएल नमस्कारं मास्टर वीपीएस नमस्कारं मास्टर सीवीवी नमस्कारं मास्टर सीवीवी Namaskaram, Master CVV to your daughters. Master CVV, Namaskaram to your daughters. Vasudev. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? వాసుదేవ్ అండి. A young boy aged about 19 years came to our dispensary with the following complaints. At the age of 2 years, underwent tonsillectomy and polyps in the nose. He was born 3 weeks early and his mother had high blood pressure during pregnancy. He took the vaccinations against whooping cough, polio, measles. He had chickenpox twice in summer and he had a strange fever which no one could find out what it was. Fever lasted for 3 weeks continuously. Glands of the throat swollen, palms and soles skin came off. They suspected toxoplasmosis. He was about 4 years old at that time. He was slow in his development. He walked only at the age of 18 months. He was able to sit very late because he was fatty and slow. His sister never eats and he was continuously eating. At the age of about 12 years, something happened during a scouts camp. He started to lose weight. Now he was very thin. Recently, a lady who diagnosed with the pendulum said that he was having worms since 5 years. After treatment, she said it had been aborted. Afterwards, he had other types of worms. Since a long time, he had digestive problem, that was heaviness of abdomen. He does not eat because he cannot digest, so he was always exhausted, cannot concentrate, difficulty in learning and remembering. He had a negative thinking. He feels that he had always bad luck. Everything was tragic to him. He often talks about his ailments. At 14 years, scoliosis started. He used a bandage for 2 years. Yet 16 years age, he observed that his ears were not properly functioning. He thought that this was the reason for not having any friend. Underwent operation to ears. He worries a lot for not having friends. He had bad relationship with his father. He took several treatments and after started taking treatment, he leaves it when it does not work at once. Appetite was not so good. Whether he plays a drama or not often, he does not eat at the table. But his mother was not sure the whether he goes and eats in secrecy. He was very complicated. Many things does not agree with him. If his mother prepares simple food on whole wheat basis, he eats. But when the father prepares some sophisticated dishes, he refuses. He prefers warm temperature, summer, the sea. He loves to be with other people and to talk. He does not know yet what to do in life. He was in training for the commercial profession. He likes to write and had a lot of fantasy and good faculty to express. He did 2 years of college, but we took him out because it was constant drama. He felt very bad about this. Before losing weight, or rather before he went to school, his temperament was sunny.
Everyone laughed when they saw him. School, even this Rudolph Steve school was a pressure for him. The grandmother recollects that he used to sing very beautifully in earlier days. Now he was drowned by his problems. On 21st September 1995, Dr. E. Anthaka prescribed China 203 doses with 1 month gap. On 21st December, he prescribed Iosamus 201 dose. On 21st second 96, he prescribed tuberculin 1M 2 doses with 2 months gap. On 18th August, he prescribed Iosamus 201 dose. On 18th November, he prescribed the 201 dose. వాసుదేవ్ అండి ఈ బాయ్ వచ్చి 19 years ఉన్నారండి. సో ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు బాగా థిన్గా ఉండడం, వీక్ గా ఉండడం గురించి ఏమైనా చైనా ఇచ్చారేమో అనుకున్నాను ఫస్ట్. తర్వాత చుబర్కొల్లం 1M ఇచ్చారు. తర్వాత ఐఎస్ఎంఎస్ 200 ఇచ్చారండి. నేను అనుకోవడం 4th point లో ఈ వాజ్ స్లో ఇన్ హిస్ డెవలప్మెంట్. తర్వాత ఈ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ అట్ స్కౌట్స్ క్యాంప్ అని 5th point లో ఉంది. తర్వాత 8th point లో హ్యాడ్ ఏ నెగిటివ్ థింకింగ్. హీ ఫీల్స్ దట్ హీ హ్యాడ్ ఆల్వేస్ బ్యాడ్ లక్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ట్రాజిక్ టు హిమ్. సో తను అనుకోవడం అలాగా ఉన్నాడు. దాన్ని బట్టి తర్వాత 11th point లో కూడా హీ వర్రీస్ ఏ లాట్ ఫర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ థింకింగ్ బట్టి మరి ఐఎస్ఎంఎస్ 200 ఇచ్చారేమో అనుకుంటున్నానండి. చుబర్కొల్లం 1M ఎందుకు ఇచ్చి నాకు అర్థం కాలేదండి. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ మేడం, నాకు అర్థం కాలేదండి. పూర్ణానంద గారు. కృష్ణవేణి. కామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. ఎందుకు అర్థం కాలేదు? సింపుల్ గానే ఉంది కదా. చూడండి, మనము ఎప్పుడైనా కానీ కేసు అర్థం కావాలంటే మాస్టర్ గారు, ఎస్పెషల్ గా అనంతకృష్ణ గారు ట్రీట్ చేసిన కేసెస్, నేచర్ ఆఫ్ ద సిక్నెస్ మొదటి నుంచి చివరి దాకా అనేది రాసుకుంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. నేను చాలా కేసెస్ ఫస్ట్ చూడంగానే ఎందుకు ఇచ్చారు ఈ మందు అనిపించేది. అదే మొత్తం రాసుకుంటే నోట్స్ లాగా మొత్తం వర్కౌట్ చేస్తే అర్థమైపోతుంది. చాలా ఈజీగా అరటిపండు వచ్చినట్టుగా అయిపోతుంది. ఈ కేసు కూడా చూడండి, మీరే చెప్పేస్తారు. ఈత 19 years పిల్లవాడు. అయితే మనకి ఫస్ట్ చూస్తే మొదలవడం ఎక్కడ మొదలైంది? 2nd point అంటే 3 weeks ఎర్లీగా పుట్టాడు. అంటే కొంచెం ఎర్లీగా పుట్టేసినట్టు కదా. మదర్ హ్యాడ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. నెక్స్ట్ ఊపింగ్ కాఫ్ అది వాటి రాకుండా వ్యాక్సిన్స్ వేసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ మనం 4th point తీసుకోవాలి. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం చదువుకునే విధానం. సో స్లోగా డెవలప్మెంట్ మైల్ స్టోన్స్ డిలే అయినాయి, నడవడం, కూర్చోవడం, అవన్నీ కూడాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎందుకు కూర్చోవడం అది లేట్ అయిందంటే హీ వాజ్ ఫ్యాటీ అండ్ స్లో. 4th point లో ఈట్స్ కంటిన్యూస్లీ. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్కి వస్తే 2 years ఏజ్ అప్పుడు టాన్సిలెక్టమీ అయింది, పాలిప్స్ తీసేశారు. నెక్స్ట్ 3rd point కి వస్తే 4 years ఏజ్ అప్పుడు 2 సార్లు చికెన్ పాక్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఆ టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఫీవర్, అది చాలా సఫర్ అయ్యారు అతను, 3 weeks సఫర్ అయ్యారు. అంటే ఎన్ని ఎక్యూట్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకి, అంతే కదా. చాలా ఎక్యూట్స్, ప్రిమెచ్యూర్లీ బోర్న్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్యూట్స్. నెక్స్ట్ 5th point ఏంటది? 12 years ఏజ్ అప్పుడు స్కౌట్ క్యాంప్కి వెళ్ళారు. అక్కడి నుంచి అతను అంతకుముందు అంతా ఫ్యాటీగా అలా ఉన్నవాడల్లా తగ్గడం మొదలయ్యాడు, సన్నగా అయిపోయాడు. అయితే బహుశా అదొకటి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6th point. అంటే నాకు ఇక్కడ ఈ 5th point లో ఏమనిపించింది అంటే, ఆ స్కౌట్ క్యాంప్ లో ఏదో జరిగింది, అక్కడ నుంచి అతను వెయిట్ తగ్గిపోయాడంటే, అదే సన్నగా అయ్యాడంటే, నేను ఏమనుకున్నానంటే
అక్కడ వీళ్ళు ఫుడ్ తినక సంథింగ్ ఏదో జరిగి ఉంటున్నారు, ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల వెయిట్ తగ్గడం మొదలయ్యి అక్కడి నుంచి ఆ వీక్, ఆల్రెడీ తను వీక్ గా పుట్టాడు, ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇవన్నీ స్లోగా ఉన్నాయని చెప్పాడు కదా. సో అక్కడి నుంచి కొంచెం లోపల హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవడం అనేది ఇంకా ఎక్కువైంది. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నానంటే 6th పాయింట్ లో చూడండి, సిన్స్ 5 years హ్యావింగ్ వర్మ్స్, 5 years నుంచి వర్మ్స్ ఉన్నాయని చెప్పారంటే 19 నుంచి 5 తీసేస్తే 14 ఏళ్ల వయసు నుంచి వర్మ్స్ ఉన్నాయి. వర్మ్స్ ఉంటే తిన్న ఆహారం వంట పట్టదు, అందుకే ఎక్కువ ఆకలిస్తుంది. తిన్నాడు, వంట పట్టేది కాదు, అదే కదా అర్థం ఇక్కడ. కానీ ఆ వర్మ్స్ అనేది కట్ అవ్వలేదు అదే, ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ హీ హ్యాడ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్మ్స్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ మనము 7th పాయింట్ తీసుకుంటే, సిన్స్ లాంగ్ టైమ్ హీ హ్యాడ్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ వర్మ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అంటేనే మనకు డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది. హెవీనెస్ ఆఫ్ ద అబ్డమెన్, హీ డజంట్ ఈట్ బికాస్ హీ కెనాట్ డైజెస్ట్. నెమ్మదిగా ఏమవుతుంది, డైజెషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతా వచ్చింది. దాని వలన ఇందాక మనం అనుకున్నాం చూడండి, హీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎగ్జాస్టెడ్, కెనాట్ కాన్సన్ట్రేట్, డిఫికల్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ అండ్ రిమెంబరింగ్. ఇది అంటే ఇదంతా అప్పుడు మనం ఈ స్కౌట్ ది ఇక్కడ అంతా కనెక్ట్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ అక్కడి నుంచి తన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంకా మారింది. అంటే వ్యాధి అనేది, మయాజం అనేది బయటికి రావడం మొదలైంది అక్కడ. ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, మస్కులర్ వీక్నెస్ ఉంది ఒకళ్ళకి, బాగా మస్కులర్ వీక్నెస్ ఉండి అప్పుడు పడిపోవడం వల్ల మజిల్ టేర్ అయింది. అందరం ఏమనుకుంటాం, మామూలుగా మజిల్ టేర్ అయింది, అది కాదు. ఆ మయాజం అనేది అండర్లైన్ గా ఉన్నటువంటి మయాజం వల్ల, ఆ స్ట్రెస్ వాటి వలన మజిల్స్ అన్ని వీక్ అవి ఆ పడటము అనేది ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్. అంటే అది ఒక బయటికి కనిపించేటువంటి ఎక్స్టర్నల్ కాజే తప్ప అసలు కారణం మయాజం అక్కడ, ససెప్టబిలిటీ. అలాగే ఇక్కడ కూడా అనమాట, నాకు ఆ స్కౌట్ నాకైతే అలా అనిపించింది. అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి 7th పాయింట్ లో అది అది ఏంటి, సిన్స్ 5 years అన్నారు ఆయన కదా. ఏది, ఇంతకు ముందు పాయింట్ లో సిన్స్ 5 years అన్నారు, అంటే వరమ్స్ తో ఇంకా సఫర్ అవుతూనే ఉన్నాడు. ఈ వరమ్స్ తాలూకు ఎఫెక్ట్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సరిగా తినకపోవడం వల్ల వీక్నెస్ ఉంది. సో ఇక్కడ అందుకని మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ చైనా ఇవ్వడానికి కారణం ఈ పాయింట్, 6th and 7th పాయింట్ అని నాకు అర్థమైంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 10th పాయింట్ చూసుకోండి. 9th పాయింట్ లో ఇంకా అతను ఇది మనకి బలపరుస్తుంది. ఈ 9th పాయింట్, అతను ఆ స్కౌట్ లో వీక్ అయ్యాడు అంటానికి. అంటే వీక్నెస్ అనే దానికంటే కూడా ఆ లోపల ఉన్నటువంటి మయాజం అనేది క్లియర్ అప్ అయింది బయటికి. ఎట్ 14 years స్కోలియోసిస్ స్టార్టెడ్, చూసారా, అది వర్టిబ్రల్ కాలం దాంట్లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది. హీ యూజ్డ్ బ్యాండేజ్ ఫర్ 2 years. యాక్చువల్గా అలా రాకూడదు కదా అది. నెక్స్ట్ ఇంకా అక్కడి నుంచి చూడండి, మళ్ళీ 10th పాయింట్ చూస్తే 16 ఏళ్ల వయసు అప్పుడు ఇయర్స్ లో కూడా ఫంక్షన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, సెన్సెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతా వచ్చాయి. దానివల్ల అతనికి ఫ్రెండ్స్ లేకపోవడం, దానికి మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయించారు. సో మెనీ అక్యూట్స్ కదా. ఇది ఏ మయాజం తెలియజేస్తుంది, శుభక్లర మయాజం తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ 13th పాయింట్, ఆకలి అంత బాగాలేదు, అంతవరకే తీసుకున్నాం, వరుస మళ్ళీ మెంటల్స్ లాస్ట్ చదువుకోవాలి. నెక్స్ట్ 14th పాయింట్, ప్రిఫర్స్ వార్మ్ టెంపరేచర్ సమ్మర్ సీ. నెక్స్ట్ 15th పాయింట్, ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది, అతను చిల్లీ అని అర్థం అవుతుంది. 15th పాయింట్, బిఫోర్ లూజింగ్ వెయిట్ ఆర్ రాదర్ బిఫోర్ హీ వెంట్ టు స్కూల్ హిజ్ టెంపరమెంట్ వాజ్ సన్నీ. అంటే మానసికంగా కూడా డల్ అయిపోయాడు తర్వాత అని అర్థం అక్కడ. నెక్స్ట్ 16th పాయింట్, ఎవ్రీ వన్ లాఫ్డ్ వెన్ దే సా హిమ్. 16th పాయింట్ అంటే బహుశా అతను సన్నగా అయిపోవడం, ఇది చూసి అలా నవ్వి ఉంటారు. వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఏం చెప్పింది, చిన్నప్పుడు చాలా పాడేవాడు, తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని వచ్చాక మానేశాడు. అంటే నెమ్మదిగా అతను మానసికంగా డిస్టర్బ్ అవడం మొదలు పెట్టాడు, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని రావటం, ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, చెవులు పనిచేయకపోవడం వల్ల ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేకపోవడం. ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ నాకు లేరనేది తనకు ఛానల్ అర్థం కాలేదు, ఆ తర్వాత అర్థమయ్యి తను బాధపడి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాడు, బెటర్ అయ్యింది. ఈ స్కూల్లో అందరూ నవ్వడం, ఇవన్నిటితో చిన్నప్పుడు ఆడుతూ పాడుతూ ఉండేటువంటి పిల్లవాడు 19 years వచ్చేటప్పటికి
డల్ అయిపోయాడు. అదే కదా వాళ్ళు చెప్పారు, హిజ్ టెంపరమెంట్ వాజ్ సన్నీ బిఫోర్ లూజింగ్ వెయిట్. అంటే 14 ఏళ్ల వయసు లోపు చాలా బాగుండేవాడు యాక్టివ్గా. ఆ తర్వాత నుంచి మొత్తం చేంజ్ చూడండి, ఫిజికల్ లెవెల్లో వచ్చింది, మెంటల్ లెవెల్లో కూడా వచ్చింది. నెక్స్ట్ 8th పాయింట్, ఇక్కడ మనం 8th పాయింట్ కనెక్ట్ చేస్తాం. చూస్తే హీ హ్యాడ్ నెగటివ్ థింకింగ్. He feels that he had always bad luck. Everything was tragic to him. He often talks about his ailments. అంటే చిన్నతనంలోనే సో మెనీ ఎక్యూట్స్ సఫర్ అవ్వటం అవన్నీ చూసేటప్పుడు తను పాపం డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు బాగా. 11th పాయింట్, he worries a lot for not having friends. లోన్లీనెస్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. 12th పాయింట్, he had a bad relationship with father. ఇది అసలు కారణం. He took several treatments and after started taking treatment, he leaves it when it doesn't work. మనకేం అర్థమైందండి? బ్యాడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఫాదర్, హీ టుక్ సెవెరల్ ట్రీట్మెంట్స్. ఎందుకు స్టార్టెడ్ టేకింగ్ ట్రీట్మెంట్? ప్రతి చోట ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం, కొంచెం పని చేసి మళ్ళీ మానేయడం, పని చేయట్లేదని. ఇక్కడ చూడండి, ఇది లాస్ట్కి దేంతో తేలిందండి, ట్యూబర్కులర్ మయాజం అనేది బయటికి మానసిక కక్షలో కూడా కనపడుతోంది ఇక్కడ. ఇది అన్ట్రీటెడ్ గా వదిలేస్తే టీబీలో, ఫిజికల్ గా టీబీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎలాగా? డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంది, లూజింగ్ వెయిట్, ఇంకేలాగా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి 13th పాయింట్ తీసుకుంటే, ఇందాక మనం కొన్ని మెంటల్స్ చెప్పుకోలేదు కదా. 13th పాయింట్, హీ వాజ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్, మెనీ థింగ్స్ డజంట్ అగ్రీ విత్ హిమ్. ఇఫ్ హిజ్ మదర్ ప్రిపేర్స్, అంటే ఇతను సింపుల్ ఫుడ్ ని ఇష్టపడుతున్నాడు. ఇష్టపడటం అంటే అతనికి డైజెస్ట్ అవుతుంది. అది అంతకుముందు చెప్పారు చూడండి, అన్ని ఫుడ్ వాళ్ళు సరిగా తినలేడని చెప్పారు కదా. అంటే సరి ఫస్ట్ లోనేమో చిన్నప్పుడు ఏదైనా తింటూనే ఉండేవాడు, తర్వాత తినడం తగ్గించాడు, ఆకలి తగ్గింది, అన్ని రకాలు తినలేకపోతున్నాడు, డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు అనేసి సరిగా తినట్లేదని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళు రాసిన మదర్ ఏంటంటే సింపుల్ ఫుడ్ చేసినప్పుడు, ఈజీగా అరిగేవి చేసినప్పుడు అది తింటున్నాడు. సోఫిస్టికేటెడ్ డిషెస్ అలాంటివి చేసినప్పుడు తినట్లేదు, రిఫ్యూజెస్, ఎందుకంటే డైజెస్ట్ కావట్లేదు. ఎందుకంటే అతనే చెప్పారు కదా ఇక్కడ పాయింట్. ఇక్కడ ఎక్కడో చెప్పారు కదా, ఇందాక మనం చదువుకున్నాం. 7th పాయింట్ లో డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల హీ డజంట్ ఈట్ బికాస్ హీ కెనాట్ డైజెస్ట్. అది అది ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే డైజెషన్ తో పాటు ఎపిటైట్ ఇవన్నీ తగ్గినాయి, లూజింగ్ వెయిట్, ఇవన్నీ మానసికంగా కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యాడు. నెక్స్ట్ 14th పాయింట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, హీ ప్రిఫర్స్ వామ్, కాదు, హీ డజంట్, హీ లవ్స్ టు బి విత్ అదర్ పీపుల్ అండ్ టాక్. అంటే కంపెనీ ఇష్టం అతనికి, కానీ ఆ చెవులు వినిపించట్లేదు అన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేకుండా పోయినా అక్కడ డిస్టర్బ్ అయ్యాడు కదా, కొంచెం బాధపడ్డాడు. హీ డజంట్ నో ఎట్ వాట్ టు డూ ఇన్ లైఫ్. అంటే క్లారిటీ లేదు లైఫ్ మీద. 19 years అంటే పెద్దవాడు, ఏ చదవాలి, గోల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అతనికి అది లేదు. హీ వాస్ ఇన్ ఏ ట్రైనింగ్ ఫర్ ద కమర్షియల్ ప్రొఫెషన్. హీ లైక్స్ టు రైట్, ఇదంతా లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాంటసీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. He did 2 years of college, but we took him out because it was a constant drama. He felt very bad about this. ఇదంతా మనకి అతని నేచర్ హయోసామస్ లోకి వెళ్ళిపోయాడని అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. 14th పాయింట్ లోనే అదంతా. He likes to write and had a lot of fantasy and good faculty to express. ఇదంతా అనమాట. సో ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకుంటే కేసు అంతా మయాజం, ట్యూబర్కులర్ మయాజం ప్రామినెంట్ గా ఉంది, సోరా సిఫిలిస్ నెమ్మదిగా కేసు ఎట్టుపోతోంది, ట్యూబర్కులోసిస్ లోకి ఫిజికల్ గా లీడ్ చేస్తోంది, టీబీలోకి. ఆల్రెడీ మెంటాలిటీ కూడా మార్పు వచ్చింది, ఇవన్నీ అర్థమవుతున్నాయి. సో అందుకని మాస్టర్ గారు ఆ ఫుడ్ సరిగా తీసుకోకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఎగ్జాషన్ కి వాటికి చైనా 200 వేసుకుంటూ వచ్చారు, 3 doses విత్ 1 month గ్యాప్. ఆ తర్వాత నేను హయోసామస్ వేసింది ఏంటంటే, ప్రస్తుతం తను ఎక్కువ వర్రీ అవుతున్నాడు కదా, వాళ్ళు తన ఎయిల్మెంట్స్ గురించి ఆలోచించడం, అక్కడి నుంచి డౌన్ అయిపోయిన వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ చెప్పింది, ఎక్కువసేపు మాట్లాడడం కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాడని, ఇవన్నీ చూస్తే హయోసామస్, ఈ ఫ్యాంటసీ ఇవన్నీ హయోసామస్ ఇండికేట్ అవుతుంది. కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ దానికి హయోసామస్ కాదు, ట్యూబర్కులినం.
అయితే హయోసామస్ 200 ఆ ప్రస్తుతం ఆ కండిషన్ లో ఉన్నాడు. ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్నిటి వల్ల దాంట్లోకి వెళ్ళాడు. అది వేసి ఒక డోసు వెంటనే, అంటే మానసిక కక్షలో ఆ భయం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, బాధపడుతున్న ఇవన్నీ అవన్నిటికీ హయోసామస్ వేసి మళ్ళీ ఆయన ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వకుండా చుబక్లినం వన్నం వేశారు. ఎందుకంటే ఆ మయాజం కట్ అవ్వకపోతే ఈ మైండ్ హయోసామస్ వేయడం వల్ల ఈ భయాలు ఇవన్నీ బాధ పోయినా మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. అందుకని చుబక్లినం వన్నం వేశారు. 200 వన్నం 2 డోసెస్ వేశారు 2 months గ్యాప్. ఆఫ్టర్ చుబక్లినం మళ్ళీ హయోసామస్ వేసి పర్మనెంట్ గా పూజ అనేది అంటికి క్రానిక్ గా వేస్తారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ ట్యూబర్కులం ఇక్కడ వేయకపోతే ఏంటంటే అది కేసు మళ్ళీ ఫిజికల్ గా టీబీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంతేనా? నేను ఇంకా సో ఇది నేను అర్థం చేసుకున్న విధానం అనమాట. Tuesday 200, madam. అదే నేను అనేది వీటి క్రానిక్ గా వేసుంటారేమో అనుకుంటున్నాను. Okay. అంటే ఈ హయోసామస్ వీటికి క్రానిక్ గా వేసుంటారు లాస్ట్ లో ఇంకా పూజ. ముందు ట్యూబర్కులర్ మయాజం ట్రీట్ చేసి లాస్ట్ లో ఇలా వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను. 100% పూజ ఎందుకు వేశారు అనేది నేను చెప్పలేను, కానీ క్రానిక్ గా వేసుంటారు. అప్పుడు ఏమన్నా ఆయనకి అంటే ఇక్కడ వచ్చిన డిసీజెస్ ఇవి కూడా చూడండి, గ్రోత్సే కదా, టాన్స్, పాలిప్స్ ఒకటి. థర్డ్ పాయింట్ లో ఉంది కదా మేడం, అదే అంటున్నాం, గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ది థ్రోట్, గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ది థ్రోట్ స్వోలెన్. తర్వాత పామ్స్ అండ్ సోల్స్ స్కిన్ కేమ్ ఆఫ్, అది కూడా టాక్సోప్లాస్మోసిస్. ఆ మైండ్ సెట్ ఇవంతా అనిపించుంటాయి పూజ అని, అందుకని వేసుంటారా. సో ఇది నాకు అర్థమైన విషయం. వస్తే శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ రాజశేఖర్, Vasudeva. ఇంకెవరైనా ఏమైనా చెప్తారా? వాస్తవ్ మేడం. వాస్తవం. అంటే ఇక్కడ మనం దేని తర్వాత ఏ మందు వేయాలి? మనకి ట్యూబర్కులర్ మయాజం అంతా కనపడుతుంది కదా అని ట్యూబర్కులర్ వేస్తే తగ్గదు, హయోసామస్ సిమ్టమ్ కనపడుతుంది కదా అని హయోసామస్ ముందు వేసినా కానీ తగ్గదు. అంటే ఏదో కొంచెం తగ్గుతుంది కానీ అనుకున్నంత ఇంప్రూవ్మెంట్ రాదు. మనకి ఇక్కడ అనంతకృష్ణ గారి కేసెస్ లో మనం నేర్చుకుంటున్నదే అది. ముందు ఆయన చైనా వేసి మనం ఆ తర్వాత ఇది వేసి తర్వాత ట్యూబర్కులినం వేసి మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ట్యూబర్కులినం హయోసామస్ ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది కదా మయాజం కట్ అయ్యాక వేసి లాస్ట్ పూజ వేశారు. ఇంత ఇన్ని రకాల సపరేషన్స్ ఉన్న కేసులు కూడా ఈ చాలా సింపుల్ గా ట్రీట్ చేశారు. మనకి హయోసామస్ ఒక్కోసారి దొరకదు చాలా. అంటే ఈ మధ్య రీసెంట్ గా ఒక కేసు చూశాను. ఒక పిల్లవాడు సివియర్ ఆస్మాటిక్ పేషెంట్ అన్నమాట. ఎలా అంటే అసలు విపరీతంగా ఆయాసం వచ్చేస్తుందని చెప్పి వచ్చారు. సరే వీజింగ్స్ అవి ఉన్నాయి, యాంటీబయాటిక్ వేసాను, తగ్గలేదు అంటాడు. ఇంకో వాళ్ళ అమ్మగారు కంగారు పడిపోతున్నారు, నన్ను కంగారు పెట్టేస్తున్నారు అంటే ఇంకా మాటకి ఫోన్ చేయటం. బ్యాసిల్ వేసాను, తగ్గల. వాడు ఎప్పుడు వచ్చినా వాళ్ళ అమ్మ వాడి ఎక్స్ప్రెషన్ అది గమనిస్తే ఏమీ తెలియదు. అంటే వాడు ఇప్పుడు ఎంత పిల్లవాడంటే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. ఏమీ తెలియనట్టుగా, అంటే ఆ లోక జ్ఞానం అసలు ఏమాత్రం లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ అక్కడ పెట్టు అంటే పెడతాడు, తీయంటే తీస్తాడు. ఎందుకు పెట్టమని అర్థం చేసుకోడు, ఎందుకు తెలివి తక్కువ ఏం కాదు. మళ్ళీ అది వాడు ఏంటో, నేను అన్నాను క్యాజువల్ గా అడిగాను. వాడు ఒక పెద్ద బ్యాగ్ అనమాట, ఒక పెద్ద సంచి, కర్రల సంచి ఉంటుంది కదా, దాంట్లో నే క్లినిక్ కార్డు ఉంటుంది కదా, ఓపీ కార్డు, దాంట్లో పడేసుకుని తెచ్చుకుంటాడు. మరి ఇంత పెద్ద బ్యాగ్ ఎందుకురా ఆ చిన్న కార్డుకి అంటే ఏమోనండి మా అమ్మ ఇచ్చింది అన్నాడు.
మళ్ళీ ఇలాగా అంటే ఏ చెప్పినా వాడు అదే చెప్తా ఉంటాడు. నేను అడిగాను, నీకు ఆయాసం ఎందుకు వస్తుంది కారణం? అసలు తగ్గలేదంటే తగ్గలేదన్నాడు. ఎందుకు వస్తుంది ఆయాసం? ఏం చేస్తే వస్తుంది? అవి తింటే వస్తుంది, ఇవి తింటే వస్తుంది ఏమన్నా, అవన్నీ మానేశాను కానీ వచ్చేస్తోందండి. అసలు మొదలవడం ఏమి చేస్తే వస్తుంది? మళ్ళీ అడిగితే రిపీట్ చేస్తే ఆయాసం వస్తుందేమో అని భయం అని అనిపించగానే భయం వేసి వచ్చేస్తోందండి అన్నాడు. యాంటీబయాటిక్ వేస్తే నీకు తగ్గలేదా అంటే తగ్గింది అన్నాడు. 100% తగ్గింది. కానీ నెక్స్ట్ డేకి వచ్చేసింది కదా, అందుకని మా అమ్మ తగ్గలేదనే చెప్పమన్నది. ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ అంటే, ఒక తుమ్ము ఏదో వచ్చిందిట. తుమ్ము తుమ్మేటప్పటికి మళ్ళీ అంతా సీరియస్ గా ఉండి ఆయాసం వచ్చేస్తుందేమో అని భయం వేసినప్పటికి మళ్ళీ ఆయాసం వస్తుంది. అంటే అది చూసి నేను హయోసామసే వేశాను. నేను 200 వేశానండి. ఇప్పటికి 2 months అయింది. ఇంతవరకు మళ్ళీ వాడికి ఆయాసమే రాలేదు. ఫస్ట్ టైం వాడు అంత బ్యాగ్ తీసుకురాలేదు. మామూలుగా కార్డు జేబులో పెట్టుకుని వచ్చాడు. ఏంట్రా కార్డు ఇవాళ మందుకు వచ్చాడు. అడిగా, ఏంట్రా కార్డు జేబులో నీ సంచిలో వేసుకుని రాలేదు అని. మా అమ్మకి చెప్పానండి, ఇంత పెద్ద సంచి ఎందుకు అంటే, మా అమ్మ చిన్నపిల్లడివి నువ్వు పడేస్తావని నాకు తెలుసు అని చెప్పి పెట్టుకొచ్చానని చెప్పాడు. అలాగనమాట విషయం. నాకు ఇది గుర్తొచ్చింది అందుకని చెప్పాను. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమ గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో లోకా సమస్త సుఖినో లోకా సమస్త సుఖినో. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. అంటే అది మనము బిట్వీన్ ద లైన్స్ అది పట్టుకోగలగాలండి. భయపడుతున్నాడని ఓపియం అలా కాదు. అసలు వాడి మనసు లోపల ఏముందనేది మనకు తెలిస్తే కరెక్ట్గా పడుతుంది డ్రగ్. అదనమాట విషయం. వాస్తవం. వాస్తవం.